یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں۔ آئیے کلام مقدس میں سے سیموئیل نبی کی پہلی کتاب کے 27ویں باب کو ہم نے پچھلی دفعہ چند باتوں پر غور کیا اور آج اسی مضمون کو کمپلیٹ کریں گے خداوند میں اور ان دنوں کی برکت کو پائیں گے۔ 27ویں باب میں صفحہ نمبر 325 پہ ہے، لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور داؤد نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کسی نہ کسی دن ساؤل کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا، بس میرے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہ میں فلسطینیوں کی سرزمین کو بھاگ جاؤں، اور ساؤل مجھ سے نا امید ہو کر بنی اسرائیل کی سرحدوں میں پھر مجھے ڈھونڈے گا اور یوں میں اس کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا۔ تو خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ مقدس داؤد خدا کا بندہ، عظیم شاعر، ہر طرح کی خوبیوں سے بھرا ہوا شخص کی زندگی میں ایک غلط فیصلہ ہوا۔ تو کل ہم نے یعنی پچھلے جمعرات کو دیکھا تھا کہ ہر فیصلہ جو انسانی زندگی میں ہم کرتے ہیں اس کے اثرات ہم پر مرتب ہوتے۔ تو جو یہ خدا میں بڑا قدور شخص تھا، خدا میں بڑی پہنچی ہوئی ہستی تھی، لیکن اس نے اپنے دل کی بات مانی، کلام کو سامنے نہیں رکھا، خدا پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اپنے دل لکھا ہے اس نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں ایک نہ ایک دن ساؤل کے ہاتھوں سے کیا کیا جائے گا؟ مارا جاؤں گا۔ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ حالانکہ خدا نے اسے اس وقت مسا کیا جب وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اسے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، اور خدا نے اس کو کہا سیموئیل کے ذریعے کہ تو یقیناً اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، لیکن پھر بھی حالات سے وہ کیا ہو گیا؟ ڈر گیا۔ بہت دفعہ خوف کی وجہ سے انسانی زندگی میں فیصلہ جات غلط کیے جاتے ہیں۔ جب انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی خوف اس کی زندگی میں ہوتا ہے، تو وہ یقیناً بہت دفعہ اس کے فیصلے جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے پچھلی دفعہ سنا کہ یونتن نے بھی کہا، جو ساؤل کا بیٹا تھا، کہ یقیناً تو اسرائیل کا کیا ہوگا؟ بادشاہ ہوگا۔ یہ بھی کلام تھا۔ پھر ساؤل خود جب اس نے اس کا جبے کا دامن کاٹ لیا تو اس نے اس وقت کہا کہ آئے میرے بیٹے داؤد، تو بادشاہ ہوگا۔ تو ہمیں خدا کی آواز نظر آتی ہے، ہمیں سیموئیل نبی کی آواز نظر آتی ہے، ہمیں اس کے قیمتی دوست یونتن کی آواز نظر آتی ہے، اور ہمیں یہاں پر جو ہے وہ ساؤل جو خود اس کا دشمن تھا اس کے منہ سے بھی یہ آواز نظر آتی ہے، لیکن یہ پھر بھی ڈر گیا۔ اور جب یہ ڈرا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جاتی جولیت کو مار کر اس کی پروموشن ہو گئی تھی، اور یہ محل میں چلا گیا تھا کس کے؟ ساؤل کے۔ لیکن سوچ رہا ہوگا کہ اب میری زندگی ایسے ہی گزرے گی، کیونکہ کئی دفعہ ایماندار جب کوئی ایسے قیمتی وقت میں ہوتا ہے جب خدا اسے سرفراز کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ سب وقت میں میں سرفراز ہی رہوں گا، لیکن یہ محل میں چلا گیا، اور وہاں اس نے جس میں رکھا ہوا تھا وہی اس کا کیا ہو گیا؟ دشمن ہو گیا۔ حالات بدلتے کوئی پتہ نہیں چلتا، حالات چینج ہوتے کوئی پتہ نہیں چلتا، اس لیے کسی سافٹ کارنر میں بیٹھ کر یہ سوچنا کہ شاید حالات اسی طرح کے رہیں گے، تو داؤد کے حالات بدل گئے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ساؤل اس کا اتنا بڑا دشمن بن گیا کہ وہ فوج کے ساتھ مل کر اس کو ڈھونڈنے لگا۔ اب حالات یہاں تک آ گئے، اور یہ بیچارہ جان بچاتے بہت دفعہ بچتے کوشش کرتا کہ کسی طرح میں اس
दुश्मन से बच जाऊं। और फिर उसने एक फैसला किया जिस पर हमने पिछली दफ़ा भी कुछ देखा कि उसने 600 लोग, आगे थोड़ा अगली आयत पढ़े तो इसने कितने साथ अपने लोग ले लिए? 600। तो 600 लोग इसके साथ थे और 600 की एक अच्छी कलीसिया थी। तो उसने लीडर ने अपने साथ 600 लोगों को क्या किया? लिया और ये दाऊद के साथ अपने मुल्क को छोड़कर ये दुश्मन के मुल्क में क्या ले ली, क्योंकि वही उनके करीब पड़ता था। जात में चले गए, जाति जुलियत वहाँ ही का था और उसी में जाकर क्या ले ली? पनाह ले ली। और आप इस कहानी को अगर समझने वाले हैं तो आप समझे कि जब इसने पनाह ले ली वहाँ कुछ देर ये वहाँ रहा। अब एक दिन हमने ये भी देखा कि साउल ने उनको आकर ये बताया, हमला साउल ने कहीं दाऊद ने और किया था और आकर उसने क्या बताया कि मैंने यहूदा पर क्या किया है। तो वो अंदर से ये बता रहा था कि मैं इस्राएल के यहूदा के क्या हो गया हूँ? खिलाफ हो गया हूँ। जब आप इंसान एक फैसला गलत करता है तो फिर उसके बस और भी कई होते हैं। हालांकि वही उनका लीडर, लेकिन खुद ही बता रहा है, किया नहीं हमला, लेकिन आकर बादशाह को बताया है ताकि बादशाह के हुजूर उसको क्या करे। फिर हमने एक और बात भी देखी कि बादशाह ने उसे कहा कि ठीक है, तूने ऐसा किया है, तू भी मेरे खादमों में से एक क्या है? खादम। तो ये किंग था, बादशाह था, लीडर था, लेकिन जब गलत फैसला हुआ तो ये क्या बन गया? खादिम बन गया, नौकर बन गया। तो बहुत दफ़ा फैसलात जात जो है वो हमारी ज़िंदगी में, हमारी जो है वो तनस्ली भी इसकी वजह से जो है वो ज़िंदगी में होती है। ये भी हमने पिछली दफ़ा जो है वो देखा। और हमेशा ये बात याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि बड़े स्मार्ट लोग, अक्लमंद लोग, कभी कभी दूसरों को मशवरा देने वाले लोग, अक्लमंद से अक्लमंद लोग भी गलत क्या करते हैं? फैसला करते हैं। क्योंकि दाऊद से ज़्यादा अक्लमंद शख्स शायद उस वक्त कम ही नज़र आता हो, लेकिन उससे भी क्या हो गया। इसलिए कभी ज़िंदगी में हमें ओवर स्मार्ट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमेशा अक्सर कहा जाता है कि डूबते कौन हैं? जो तैरने वाले होते हैं, जिनको आपस में बड़ा क्या होता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। तो वो लोग जो हैं, तो अब हुआ क्या कि जब इसने पनाह ले ली, वहाँ रहने लगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जात के लोगों ने एक जगह पर जाकर, उन्होंने एक जगह पर हमला करना था और वो हमला जो था वो इस्राएल पर था। और ये जो इस्राएल का ही बंदा था, लीडर था, ये भी उनके साथ क्या करने लगा? जाने लगा। जब मैं कहना चाहता हूँ, जब इंसान एक फैसला गलत करता है फिर उसकी ज़िंदगी में कई फैसले क्या होते हैं? गलत होते हैं। अब अपने ही लोगों से लड़ने के लिए कौन जा रहा है? दाऊद जा रहा है। जब उन्होंने काफ़ी सफ़र तय कर लिया तो कलाम ये कहता है, उन्होंने उनमें से उमरा ने कहा, जो फिलिस्ती उमरा थे, उन्होंने कहा कि ये तो दाऊद है, इसके बारे में औरतों ने गाया था, ये तो बंदा जो है उनका है। तो जो वहाँ जाकर ये अगर हमारे मुखालिफ हो गया तो ये कैसे हम जो है ये काम करेंगे? तो कलाम में लिखा है, उन्होंने कहा कि इसको वापस कर दें। आप ये देखें, ये भी दाऊद की एक बहुत बड़ी क्या थी? इंसल्ट थी लीडर की। इतना बड़ा कीमती लीडर, लेकिन क्या हुई है उसकी? और फिर उसको कहा गया कि तू वापस चला जा, और वो वापस आ गया। और होते होते इसको एक जगह जो है 600 बंदे के अकीस बादशाह था, उसने उसको दे दी और उसका नाम, जगह का नाम था सिकलाज। क्या नाम था? सिकलाज। तो आज हम जिस स्टोरी को आगे शुरू करेंगे, जो शमूएल की किताब में है, वो सिकलाज की जगह है जहां 600 लोग जो हैं वो बसे हुए थे। अब ये 600 लोग, चूंकि उनके बीवी बच्चे तो वहाँ थे, बाकी लोग भी वहाँ थे, फिलिस्ती जो है वो इस्राएल के बाकी लोगों का भी जो था, और ये वहाँ से 600 लोग आ गए थे। तो कलाम में लिखा है कि जाकर फिलिस्तियों ने हमला किया, और जाकर जो है, अगर आप मेरे साथ 30वां बाप निकाले, ज़रा पढ़े, ताकि आपको इस स्टोरी का पता चले कि ये क्या लिखा हुआ है खुदा के कलाम में। और 30 बाप और
اس کی جو ہے وہ پہلی آیت پہ لکھا ہے، اور ایسا ہوا جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے بھون دیا، اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو کیا کر لیا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کسی کو بلکہ ان کو لے کر چل دیے۔ سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے، واپس جی کیے تھے، واپس پہنچے تو کیا دیکھا کہ شہر آگ سے جلا ہوا ہے، اور کیا اب وہاں لکھا ہے، اور آگ سے جلا ہوا ہے، اور اس کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں بھی کیا ہو گئی ہیں؟ کس کی؟ داؤد کی۔ 600 لوگوں کے خاندان بھی، اور کس کی؟ تو ایک فیصلے سے اس کا انجام بھی کچھ ہوا ہے۔ ہر فیصلے کا اس کیا ہوتا ہے؟ انجام بھی ہوتا ہے۔ تو ایمانداروں، کیا داؤد خدا کا بندہ نہیں تھا؟ کیا وہ راست باز نہیں تھا؟ کیا وہ پرستش کرنے والا نہیں تھا؟ کیا خداوند کو پر جو ہے توکل کرنے والا نہیں تھا؟ تھا، لیکن ہر زندگی میں ہر فیصلہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اثرات چھوڑتا ہے۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں، اچھے فیصلوں کے بھی اور برے فیصلوں کے بھی۔ اور اگر ایماندار کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کو بھی اپنی زندگی میں اس کا خمیازہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ خاص بات آج جس پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بطور لیڈر، بطور ایماندار، جتنا بندہ کوئی بڑا ہوتا ہے اتنا اس شخص پر تنقید ہوتی ہے۔ اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر کیا نہ ہو۔ آپ بے شک دنیا میں جو ہے فرشتے بن جائیں، آپ نیک بن جائیں، آپ کتنے بھی اچھے بن جائیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کی کیا ہوگی؟ تنقید بھی ہوگی اور مخالفت بھی ہوگی، اور یہ زندگی میں سہنی پڑتی ہے۔ اور اب داؤد کو بھی ایک بڑی مخالفت کا کیا ہے؟ سامنا ہے۔ اور یہ کلام یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑی ہو، کسی کو زیادہ ہو، لیکن تنقید ہر شخص پر کیا ہے؟ ہوتی ہے، اور ہر شخص کو تھوڑی بہت مخالفت جو ہے وہ آنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص زمانے میں ترقی کرتا ہے وہ اس کو بھی تنقید کا دیکھا جاتا ہے۔ معاشرے میں جو کوئی شخص آگے نکل جاتا ہے، جس کا قد تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے معاشرے میں، اس کو بھی تنقید کی نظر سے کیا کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے جو لیڈرز ہوتے ہیں، خادم بھی ہوتے ہیں، لوگ ان پر باتیں نہیں کرتے۔ آپ کی جو ہے پاکستان میں جو نامور خادم ہیں ان پر سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ تنقید ہوتی ہے، کیونکہ اس کا سامنا ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایوب کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں، غور سے ذرا دیکھیے، ایوب کی کتاب کو دیکھیے تو ایوب کی کتاب میں خدا کا ایوب کے بارے میں کیا خیال ہے اور لوگوں کا کیا خیال ہے۔ اگر آپ ایوب کی کتاب کو دیکھیں تو پہلے باب کی 8ویں آیت میں خدا ایوب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ خدا ایوب کے بارے میں یہ کہتا ہے، خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے ایوب کے بارے میں؟ خدا کا کیا ہے؟ وہ کامل ہے، وہ بدی سے دور رہتا ہے، وہ راست باز ہے، اور اس طرح کا زمین پر۔ لیکن آپ ایوب کی کتاب پڑھیں، اس کے دوستوں کا خیال اس کے بارے میں کیا تھا۔ اگر آپ ایوب کی کتاب کو پڑھیں 5واں باب، اور دوست اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں 4 اور 5ویں آیت میں، آپ پڑھیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں۔ جی، اس کے بال بچے سلاکتی سے دور ہیں،
جی جی اس کے بال بچے کس سے؟ پھر وہ پھاٹک ہی پر کچلے جاتے ہیں جی اور کوئی نہیں جو انہیں چھڑائے۔ چھڑائے کون؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ 8واں باب نکالے، تھوڑا سا سمجھے اس کو، دوسری آیت پڑھے کیا؟ 8ویں باب کی دوسری آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ کیونکہ پرانا بیوقوف کو مار ڈالتا ہے۔ کس کی 8واں باب کی پڑھ رہے ہو؟ کب تک ایسے ہی بکتا رہے گا؟ تو کب تک؟ تو کیا اس کو کہا جاتا ہے؟ دوست کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ تو بک رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ خدا کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کامل شخص ہے، لیکن وہ اس کے اپنے دوست اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تو کب تک کیا کرتا رہتا ہے؟ بکتا رہتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو خداوند کے کلام میں جو ہے 5ویں باب کی 8ویں آیت پڑھیں تو آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ کیا لوگوں کے اس کے بارے میں خیال ہے۔ جی 5ویں باب کی 8ویں آیت سے 15ویں آیت تک آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، اور اس کے بارے میں یہی ان کے خیال ہیں کہ بھائی تو نے کچھ کیا ہے اس لیے تجھ پر کیا آئی ہے؟ دوسرے لفظوں میں تینوں کیے دی کی ملنڈی ہے سزا۔ خدا اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کامل ہے، وہ راست باز ہے، اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کا خیال کیا ہے؟ مطلب ہر شخص تنقید کے جو ہے وہ دائرے سے کیا کرتا ہے؟ تو آج پہلی بات اپنی زندگی میں یہ لکھیں کہ اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، مضبوط ایماندار بننا چاہتے ہیں، راست باز بننا چاہتے ہیں، تو پہلے تو آپ کو کھلا دل رکھنا چاہیے کہ لوگ مجھ پر تنقید کریں گے۔ کیا آپ تنقید کے لیے تیار ہیں؟ کئیوں کو اتنی سی بات ہو نا کہ انہاں دا رونا ہی نہیں مکنا، اتنی سی بات ہو تو شاید 2-3 دن دعا ہی ختم ہو جائے کہ فلاں نے میرے بارے میں کیا کی ہے۔ پڑھیں۔ اور میں آج ایک اور بھی بات آپ کو کروں کہ کبھی کبھی یہ لوگ غلط بھی بیجا بھی تنقید کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ تنقید کے ہم حقدار بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تنقید کیا ہوتی ہے؟ بیجا ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے ایسے بیجا تنقید کرتے رہتے ہیں، اس کا بھی ہمیں سامنا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی سچائی سے ایمانداروں اگر اپنی زندگی میں جھانک کے اپنے گرے بار میں جا کے، تو کبھی کبھی ہم اس کے جو ہے مرتکب بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں تنقید، اور داؤد پر اگر یہ 600 لوگ تنقید کر رہے تھے تو ٹھیک تھے کہ غلط تھے؟ ٹھیک تھے، کیونکہ اس نے غلط کیا کیا تھا؟ فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ماننا جو ہے ایماندار کے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ داؤد کی زندگی میں جو سب سے ابری ہوئی خوبی ہے نا، وہ یہ شخص ہے کہ وہ سے جب پتہ چل جاتا تھا کہ مجھے سے یہ غلطی ہوئی ہے، وہ کیا کر لیتا تھا؟ مان لیتا، اور یہی اس کی زندگی میں فتح کی نشانی۔ تو اگر میں آپ کو راز کی بات بتاؤں، ہم ایماندار، ہم راست باز، ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں ہم سے کیا ہو سکتی ہے؟ غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسے غلطی کا پتہ چلے تو اس غلطی کو کیا کریں؟ مانے۔ اس کو غلطی کو کیا کریں؟ مانے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ وہ کیا نہیں کرتا؟ مانتا نہیں۔ گھروں میں لڑائیاں کیا ہیں؟ معاشرے میں لڑائیاں کیا ہیں؟ اگر ہر بندہ کیا کرے؟ مانے، تو پھر وہ لڑائی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ لیکن ماننے میں بھی بہت بڑی کیا ہے؟ برکت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ہمیشہ زندگی میں جب بھی انسانی زندگی میں ایسا کرتے ہیں تو پھر مشکلات جو ہیں وہ انسانی زندگی کا جو ہے وہ حصہ ہوتے ہیں۔ اب یہ 600 لوگ جو تھے ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہمارے لیڈر نے ہماری غلط کیا کی ہے؟ رہنمائی کی ہے۔ تو وہ کیا برسا رہے تھے؟ تیر۔ کیا برسا رہے تھے؟ تیر برسا رہے تھے، کیونکہ ان کے دل میں تھا کہ ہمارا لیڈر جو ہے، انہوں نے، کیونکہ آگے جب آپ 30واں باب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے داؤد بڑے سکنجے میں تھا اور لوگ اسے کیا کرنا چاہتے تھے؟ سنسار کرنا چاہتے تھے۔ اپنے لیڈر کو کیا کرنا چاہتے تھے؟
संसार करना चाहते थे। वजह क्या है? उनके दिल में ये था कि हमारे लीडर ने हमारी सही रहनुमाई नहीं की। और खुदा का कलाम कहता है कि सच्चाई भी थी और इसमें एक और भी बात थी। बास लोग ये भी देखते हैं कि अगर दाऊद गलत था तो 600 लोग भी तो उसी रहनुमाई पर क्या कर रहे थे, चल रहे थे। पर 600 लोग अपनी नहीं मान रहे, वो किस पर लगा रहे थे? इंसान की एक और कमजोरी है कि वो हमेशा अपनी बात किस पर लगाता है? दूसरे पर। मियाँ बीवी में क्या रौला है? क्या लगाएंगे? एक दूसरे पर। बच्चे क्या लगाएंगे? एक दूसरे पर। और ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारी जिंदगी में। इसमें कोई शक नहीं कि हम इबादत नहीं करते, इसमें कोई शक नहीं कि हम ईमानदार नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि हम रहम दिल नहीं है, कोई इसमें कोई शक नहीं कि हम खुदावंद के लोग नहीं हैं। लेकिन कभी कभी जिन चीज़ों को ज़िंदगी में मानना चाहिए हम मानने के लिए क्या नहीं होते? तैयार नहीं होते। और जिसकी वजह से भी खुदा की बहुत सी बरकतें भी रुक सकती हैं, जैसे खुदा के बंदे पर जो है वो रुक गई। और खुदावंद का कलाम कहता है कि ये उसकी मुखालफत जो है वो की गई। लेकिन खुदावंद जो हमारा खुदा है वो बहुत दफ़ा मुखालफत करवा के भी हमारी तरबियत करता है। इसमें क्या हो रही थी? है दाऊद को कैसे पता चला कि मुझसे गलती हुई है? बोले जी, है तनकीद से, मुखालफत से। तो कभी कभी आप कहते हैं खुदा मुझसे बोल, तो कभी कभी खुदा मुखालफत के जरिए भी बोलता है। जब आपकी मुखालफत होगी तो फिर क्या होगा? आपको अपने आप को जांचने का क्या करेगा? हर बंदा आपको कहे ठीक ठीक ठीक, वेल गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल वेल डन, वेल डन, तो क्या है? इंसान खुश रहता है। बच्चा भी हमारा क्या रहता है? आप बच्चे को जरा रोकें किसी काम से, उसका मूड कैसा बनेगा? इसी तरह ईमानदार है, वो कहता है शाबाश मिलती जाए, तो फिर हम क्या हैं? लेकिन खुदावंद कभी मुखालफत के ज़रिए भी हमें तरबियत करना चाहता है हमें। और दाऊद की इस मुखालफत से एक तरबियत हुई और इससे दाऊद की ज़िंदगी में 3 काम हुए। कितने काम हुए? कि 3 काम हुए। और वो काम क्या हुआ? नंबर 1 जो काम हुआ, इस मुखालफत से दाऊद को यह समझ आई कि मैं गलती की। क्या की है? उसने इकरार किया। उसने क्या किया? इकरार किया। और आप देखते भी हैं जब आप शमूएल की किताब का 30वां बाब जो अभी हमने पढ़ा था उसको पढ़ें तो आपको ये वाज़े होगा कि जब वो इंतहाई मुश्किल में था और इस बड़ी प्रॉब्लम में था तो उसने एक काम किया। और वो काम ये था, लिखा है कि जब वो इतना ज़्यादा लोग रो रहे थे और लिखा है कि उनमें रोने की क्या ना रही? ताकत ना रही। यानी इतने लोग रो रहे थे और ये सब उनमें रोने की क्या ना रही। और दाऊद की बीवियां भी जो हैं वो असीर हो गईं। और 6ठी आयत में लिखा है दाऊद बड़े अंजे में था क्योंकि लोग उससे क्या करना चाहते थे? इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटे और नहायत गमगीन थे। अब यहाँ दाऊद के भी बच्चे और बीवियां क्या हुई हैं, लेकिन उन्हें दाऊद के बच्चे और बीवियां की परवाह नहीं है। यहाँ लोगों का दिल किसकी तरफ था? अपने बच्चों की तरफ। तो खुदावंद का कलाम कहता है हालांकि जिस दुख से ये गुजर रहे थे उसी दुख से लीडर भी गुजर रहा था, लेकिन उनको जितना गम इनका था उतना ही गम दाऊद का भी था क्योंकि उसके भी बच्चे क्या हो गए थे। लेकिन लोग किसको मारना चाहते थे? दाऊद को, क्योंकि उन्हें दाऊद की फिक्र नहीं थी, उन्हें अपने बच्चों की फिक्र थी। और वो के इस बात में गमगीन थे। लेकिन वो दाऊद के लिए हालात सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी थी? क्योंकि इतना बड़ा लीडर, इतना हाई फाई लीडर, और उसके जो है वो बीवियां क्या कर ली गई हैं? असीर कर ली गई हैं। वो तो इनसे भी ज्यादा क्या था? गमगीन था। और खुदावंद का कलाम कहता है लोग उसको, लेकिन दाऊद ने एक आगे काम लिखा हुआ है खुदा के कलाम में जो आज आपकी रूह तक लाना चाहता हूं, और वो ये है कि
لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت، پر داؤد نے خداوند میں اپنے آپ کو کیا کیا؟ تو داؤد کی زندگی میں اگر اس سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا ہے، اس نے کوئی غلطی کر لی ہے، تو پھر اس غلطی پر وہ قائم نہیں۔ بطور ایماندار راست باز خدا کے بندے ہم سے غلطی ہو بھی جائے تو اس غلطی پر قائم نہ رہے۔ داؤد نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خداوند میں کیا کیا؟ مضبوط کرنے سے پہلے وہ کس نے کیا کیا ہوگا؟ اقرار کیا ہوگا، اے خداوند مجھ سے کیا ہو گئی ہے۔ اور میں آج آپ کو بتاؤں، اقرار ایک بہت بڑی برکت ہے۔ ایمانداروں، جس شخص کو زندگی میں اقرار کرنا آ جائے نا اپنی غلطی کا، وہ شخص گناہ میں گرا نہیں رہے گا، وہ شخص گناہ سے نکل کر فاتح بن جائے گا۔ لیکن مشکل کیا ہے کہ انسان اپنے گناہ کا کیا نہیں کرتا؟ اقرار نہیں کرتا۔ اور خداوند کے کلام میں اقرار پر ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ جب آپ بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، اور مبارک وہ شخص ہے جو اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ اقرار کر لیتا ہے، اپنی غلطی کو کیا کر لیتا ہے؟ مان لیتا ہے، اور اپنی غلطی کو مان کر اس بات کا کہتا ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن داؤد نے اس بات کو کر کے خداوند کی حضوری میں جو ہے وہ اس بات کو جو ہے اس نے مان لیا ہے، اور اپنے آپ کو خداوند میں کیا کیا ہے؟ مضبوط کیا ہے۔ اور حالانکہ وہ دکھی ہے، پریشان ہے، اور آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جب کبھی آپ انتہائی ٹوٹے ہوئے ہوں، اندر آپ کا دل ٹوٹا ہو، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، اصل لیڈر کا کب پتہ چلتا ہے؟ پریشر میں۔ کس میں؟ پریشر۔ آپ کا کوئی دکھ ہے، آپ کوئی پریشان ہے، آپ کو اوپر بڑا پریشر ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرف جائیں گے۔ غلطیاں کب ہوتی ہیں؟ دباؤ میں۔ جب دباؤ ہوتا ہے تو انسان سے کیا ہوتی ہے؟ غلطیاں ہوتی ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس وقت بڑا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ ہوتے ہیں، داؤد ایسے پریشر میں خدا کی طرف آ گیا، اور اس نے اس بات کا کیا کیا؟ اقرار کیا۔ حالانکہ غم اس کا بھی اسی طرح کا تھا، اس نے بھی، لیکن اس نے خداوند میں اپنے آپ کو کیا کیا؟ مضبوط کیا۔ اور دوسری بات جو میں یہاں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں وہ ہے، داؤد نے ایسے وقت میں ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ کوئی ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا۔ بولے جی، لیڈر تھا، ہزاروں جواز پیش کر سکتا تھا، کئی چیزیں پیش کر سکتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ میں آج پھر ایک دفعہ کہنا چاہتا ہوں، خاموشی بھی ایک بہت بڑا ویپن ہے۔ خاموشی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سائلنس ویپن۔ جو خاموشی جو ہے یہ بھی خداوند کی طرف سے ایک بہت بڑا دشمن پر وار ہے۔ اس نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، وہ تو سنسار کرنا چاہتے تھے۔ داؤد نے نہ خدا پر شکوہ کیا، نہ لوگوں پر شکوہ کیا، نہ اپنی ذات پر شکوہ کیا، وہ خاموش ہو کر خداوند کا انتظار کرنے لگا۔ تو ایسے وقت میں جب آپ پر بڑا دباؤ ہو، آپ بہت زیادہ دباؤ میں سے گزر رہے ہوں، تو میں خدا کا کلام کہتا ہے ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ خاموش۔ پر خاموش ریا نہیں جو جانتا۔ خاموش کسی جگہ کیا سی کہ 3-4 بھیناں سی تو خاموشی نہ بیٹھیاں سی، ٹھیک ہے باجیو؟ تمہاری ہنسی بتا رہی ہے کہ 3-4 بہنیں تھیں، وہ ایک جگہ پر کیا تھی؟ ہوش۔ بھائی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک مقولہ ہے۔ تو خاموشی جو ہے یہ ایک بہت بڑی ہے۔ کئی آندے نے بھی تو منو گل کر کے ویکھ، میں تینوں پنڈوں نہ کر دیتا تو جو مرضی کہوں، ایسا بندہ بہت کم برکت پاتا ہے۔ اور کئی تے چڑھ کے رہندے، کئی
इतनी बातें करते हैं, लेकिन खामोश होना भी एक खुदा की बहुत, हो सकता है आप जवाब दे सकते हो सकता है आप किसी को जो है ऐसी सुना सकते हो सकता है आप जो है उससे ज़्यादा जो है वो कर सके हो, लेकिन बहुत दफ़ा आपकी खामोशी भी एक बहुत बड़ी क्या है, ताकत है। आज मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता कि खामोशी से ज़िंदगी में क्या क्या काम हुए हैं, लेकिन खामोशी भी एक खुदा दे। यहाँ दाऊद क्या, ये मुश्किल हो जाता है कि किसी को कहो क्या हो जाओ, मैं कहता हूँ नारे मारना आसान है, खामोश रहना मुश्किल है। नारे जितने मर्जी मरवा लो, लेकिन कहो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह कहाँ से होते हैं, हमारे मुंह से। हम बोलते इतना है और इतना बोलते हैं कि हम बहुत दफ़ा खामोश। लेकिन दाऊद क्या रहा जी, दाऊद उसने अपने आप को खुदावंद में क्या किया, मजबूत किया। और खुदावंद का कलाम कहता है कि जब उसने अपने आप को खुदावंद में मजबूत किया और खुदावंद ने भी जो है उसकी सुनी, और खुदावंद ने उसकी जो है सुनकर खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में एक जलाली काम किया, और खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा भेद जो है वो खोला। और खुदावंद का कलाम कहता है कि किस तरह जो है जब खुदावंद उससे इस बात के लिए बोला, तो खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में ये उसको कहा, वो उसकी खामोश रहा, और इस खामोशी में उसने खुदा के हुजूर अपने आप को पेश किया और खुदावंद से पूछा, खुदावंद मैं क्या करूं, मैं दुश्मन का पीछा करूं तो उन दुश्मनों को ले लूंगा। खुदावंद ने कहा कर, तो तू क्या करेगा, उन दुश्मनों को क्या करेगा, ले लेगा। अब इसका मतलब है दाऊद ने अपना रुख किसकी तरफ किया, खुदा की तरफ। अगर ईमानदार हो, कभी ज़िंदगी में गलती हो जाए, कभी हम गलत फैसला कर लें, किसी गलत मोड़ पर चले जाएं, तो मौका होता है कि हम फिर अपना रुख किधर कर लें, खुदावंद की तरफ। उसने जब रुख किया तो खुदावंद ने उन्हीं 600 लोगों को लिया। अगर आप आगे पढ़े, थोड़ा सा पढ़े इसको ताकि आप समझिए इस बात को। जी क्या हुआ आगे, कलाम कहता है नामी आयत में कि सो दाऊद और वो 600 आदमी जो उसके साथ चले थे तूर की नदी पर पहुंचे, जहां वो लोग पीछे छोड़कर ठहर गए, पर दाऊद 400 आदमी पीछे किए और चला गया। किन्हें लाके, क्योंकि 200 लोग क्या हो गए थे, लोग उसके साथ कितने थे, 400 में भी कितने ताक गए, क्योंकि रोए ही इतने सी, वो क्या हो गए, कई इसलिए भी थक जाते हैं क्योंकि वो रोते ही इतना है, वो क्या हो गए, थक गए। और खुदावंद का कलाम कहता है वो 400 लोगों को लेकर चला गया। और आप जो कलाम पढ़ने वाले हैं उनको पता है कि वहाँ उसे एक ऐसा शख्स मिला, एक शख्स उन्हें मिल गया और उसने उनको बताया कि भाई ये वो रास्ता है जहाँ से आपके लोगों को असीर करके क्या हो गए हैं, ले गए। मैं एक बात पढ़कर बड़ा हैरान हो रहा था, अगर आप भी पढ़ें तो खुदावंद का कलाम कहता है कि जब ये वहाँ पहुँचे तो आगे लोग पता कितने थे, लिखा वो सारी ज़मीन पर क्या किए हुए थे, फैले हुए थे। इनके पास कितने लोग थे, लेकिन जब आप खुदावंद के ताकत से निकलते हैं, खुदा की मर्जी से कोई फ़ैसला करते हैं, तो वो फ़ैसला फिर चंद लोग भी हों वो बहुत से लोगों पर क्या होते हैं, फाते होते हैं। और खुदावंद का कलाम कहता है ये 400 लोग और आगे टिड्डी की तरह जो हैं वो इतने लोग थे फैले हुए, लेकिन ये वहाँ जब गए तो खुदावंद का कलाम कहता है इन्होंने जब आप पढ़ते हैं 16वीं आयत तो लिखा है जब उसने वहाँ पहुँचा दिया तो देखा कि लोग उस सारी ज़मीन में फैले हुए थे और उसके पास बहुत से माल के स्वप से उन्होंने फिलिस्तियों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, खाते पीते ज़ियाफ़तें उड़ा रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा लोग थे। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि जब दाऊद रात के पहले पहर से लेकर
दिन के दूसरे दिन की शाम तक उनको क्या करता रहा, मारता रहा, और उनमें से हर एक भी न बच सका सिवाय 400 जवानों के जो ऊंटों पर चढ़ के क्या हो गए थे, भागे थे। और फिर क्या हुआ, लिखा है दाऊद ने उन सब कुछ को जो अमालेकी ले गए थे छुड़ा लिया, और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने क्या किया, छुड़ाया, और उनकी कोई चीज गुम पहले क्या हो गई थी, सब कुछ क्या हो गया था, गुम हो गया था, लेकिन खुदावंद में मजबूत होने की वजह से, खामोशी से खुदा से जो है पूछने की वजह से, खुदावंद की तरफ रुख करने की वजह से खुदावंद ने सब कुछ जो गुम हो गया था उनका क्या किया था, वापस आ गया था। क्योंकि इन दिनों में क्रिसमस के दिन, तो हम चाहते हैं कि क्रिसमस पर भी कोई क्या हो, तो मुकद्दसा मरियम की तबीयत में क्या देखते हैं, जब सख्त से सख्त कलाम हुआ मुकद्दसा मरियम को, उसने आकर फरिश्ते ने कहा तेरे बेटा होगा। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो मर्द को, उसने कहा मेरे लिए तेरे कौल के आगे क्या लिखा है, मरियम इन बातों को दिल में रखकर रौला डालती थी, शोर करती थी, क्या रहती थी, खामोश। खामोशी एक बहुत बड़ा वेपन है, एक बहुत बड़ा हथियार है। और इसी चीज ने मुकद्दसा मरियम को किसी गलत फैसले से क्या कर लिया है, बचा लिया है। अगर आप इसके साथ यूसुफ को देखें क्रिसमस के दिनों में, उसको भी एक बहुत बड़ा धचका है जब उसको पता चला कि तेरी बीवी क्या है, तेरी मंगेतर क्या है, हामला है। आप जिस माशरे में रहते हैं आप सोचिए ज़रा, क्योंकि यीशु भी तो एशियन था, कभी सोचे कि किस तरह का धचका होगा उसकी ज़िंदगी में। लेकिन उसने लिखा है वो उसे बदनाम करना, तो क्या उसने किया हुआ था, अपने मुंह को खामोश। इसलिए क्रिसमस का भी पैगाम इन दिनों में यही है। खुदा का कलाम कहता है कि उसने खामोश रहना अपनी ज़िंदगी में क्या किया, कबूल किया। तो मैं समझता हूँ जब इन दिनों में हम खुशियाँ मना रहे हैं, हम इन दिनों में हर तरह की चीज़ों को कर रहे हैं, वहाँ हम इस बात पर भी हैं, मुश्किल वक्तों में अपनी ज़िंदगी में खामोश रहना सीखिए। गलत फैसला हो जाए तो उसका इकरार करना सीखिए, और फिर इस बात को भी जानिए कि कभी प्रेशर्स हों, दुख हों। मुकद्दसा मरियम पर कितना प्रेशर था। शरीयत में ऐसी औरतों के साथ क्या होता था, उनको संसार, और यूसुफ के लिए मर्द होते हुए उसको पता चल जाए कि मंगेतर तेरी जो है वो तो जो है वो हामला है, क्या हाल होगा। लिखा है वो उसे चुपके से, क्या बंदा जो बंदा इस तरह की बेवफाई करे उसको कोई चुपके से छोड़ता है, वो कहता है इन्हें कीता ते मैं तेनू भी पहले का याद करेगा कभी, किसने या याद करेगी कि कभी यो मैंने इससे किया है। लिखा है वो उसे चुपके से छोड़ देने का, वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था और उसको क्या कर रहा था, खामोश। तो हम आज दोनों किरदार में देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या थी, खामोशी। तो ये जब दाऊद भी खामोश रहा, फिर खुदा उसके साथ बोला। खामोश रहने वालों के साथ खुदा भी बोलता है और खुदा साथ भी देता है, और खुदा उनकी जंगें भी लड़ता है। खुदा आप सबको बरकत दे।